ప్రెస్ మీట్లో మాట్లాడుకుంటా నిజామాబాద్ పేరు ఇందూరుగా మారుస్తామని పోయిన మున్సిపల్ ఎలక్షన్లలో కూడా మా అజెండా ఉండే, మా పార్టీ అజెండా అది. పోయినసారి కార్పొరేషన్ నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో జస్ట్ 30 దాటాల 28 దగ్గర ఆగినాం మేము, కాబట్టి రెజల్యూషన్ కాలేదు. ఈసారి 100% అక్కడ జెండా ఎగరేస్తాము. కార్పొరేషన్లో రెజల్యూషన్ రాసి ఇందూరుగా మార్చి పంపుతాము. ఆ ఇందూరుది నిజామాబాద్గా పేరు మార్చిండు. कोई गदा निज़ाम एक गदा आके चेंज करा ना అంటే ఓ నా మీద ఎగబడతా ఉన్నారు వీళ్ళు, ఎంఐఎం వాళ్ళు, ఎంబీటీ వాళ్ళు, ఎక్కడ లేని వాళ్ళు. ఆసఫ్ జాయి డైనాసిటీ అట, వాడు ఓడో లెటర్ రాసిండు, నేనట అపాలజీ చెప్పాలన్నట, లేకపోతే కేసు ఎత్తారట నా మీద. ఆసఫ్ జాయి డైనాసిటీలో ఓడి మిగిలిండు, ఓడో ఎన్నో పెళ్ళాము, ఎన్నో మనవడో కొడుకు, వీళ్ళంతా వీడియోలు చేసుకుంటే పెడతాడు. సరే, నేను చూడండి బ్రదర్, ఐఎమ్ నాట్ అగేన్స్ట్ ముస్లిమ్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ రిలీజన్, బట్ ఐఎమ్ అగేన్స్ట్ సచ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ వాట్ రేవంత్ రెడ్డి ఈజ్ డూయింగ్, వాట్ కేసీఆర్ డిడ్. కాంగ్రెస్ ఈజ్ ముస్లిం, ముస్లిం ఈజ్ కాంగ్రెస్ ఏందే? సరే, కాంగ్రెస్ ఈజ్ సెక్యులర్ అనుకో, కాంగ్రెస్ ఈజ్ ముస్లిం, ముస్లిం ఈజ్ కాంగ్రెస్ అంటే ఇట్లనే అవుతాయి, మరి దాడులు అవుతాయి. నువ్వేమో దద్దమ్మ లెక్క కూర్చుంటావా, నీ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమో మళ్ళీ హిందువుల్ని అరెస్ట్ చేస్తుందా. సరే, ఎనీవేస్, నేను నిజామాబాద్ ఆ మన ప్రెస్ మీట్ అయిపోయినాక పెడితే ఎగవాడి తెస్తున్నారు. మంచినే, నా గురించి అయితే మంచినే చెప్పారు. ఒక్కసారి విను. निजामाबाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरविंद धर्मपुरी साहब ने निजामाबाद का नाम बदलकर इंदौर रखने की बात की है और निजाम मीर उस्मान अली खान साहब को गधा कहा है। ये वही गधा है जो हमारे देश के लिए जंग में 5000 किलो गोल्ड दिया था। आपके एमएलए जो असेंबली में बैठते हैं, ये वही गधे की देन है। आपके जो केसेस चलते हैं हाई कोर्ट में, ये वही गधे की देन है। हिंदुस्तान का सबसे पहला फ्री हॉस्पिटल उस्मानिया हॉस्पिटल, ये वही गधे की देन है। हिंदुस्तान की पहली शुगर फैक्ट्री, ये वही गधे की देन है। हैदराबाद का सबसे पहला रेलवे स्टेशन, ये वही गधे की देन है। इंग्लैंड जर्मनी से इंजीनियर्स को बुलाकर शहर की आवाम के लिए पीने के पानी के लिए तालाब बनाए, कुंटे बनाए, उस्मान सागर, हिमायत सागर, निजाम सागर, हुसैन सागर, ये वही गधे की देन है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये वही गधे की देन है। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हैदराबाद में, ये वही गधे की देन है। दिल्ली में जो आप हैदराबाद हाउस में जहां पर आप लोग आराम करते हैं, ये वही गधे की देन है। हैदराबाद का फलकनुमा पैलेस जो आज 5 स्टार होटल बनकर आप लोग घूमते हैं, ये वही गधे की देन है। आज दुनिया चौमहल्ला पैलेस देखने आती है, ये वही गधे की देन है। वर्ल्ड के बड़े म्यूजियम्स में शुमार सालार जंग म्यूजियम, ये वही गधे की देन है। दुनिया का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, ये वही गधे की देन है। पोचाराम गेस्ट हाउस, ये वही गधे की देन है। आजादी के बाद अपने मुलाजिमों को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबको जागीर अलॉट की। आप पूरे तेलंगाना में एक मुस्लिम को कॉर्पोरेटर का टिकट नहीं देते, लेकिन निजाम उस्मान अली खान साहब ने गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने के लिए उस्मान अली खान साहब के कारनामों का 1% भी नहीं है। अगर आप पूरा सुनने बाद अरविंद साहब, आप एक बहुत अच्छे आदमी हैं, ये भी हमारे को मालूम है। भाभी इतना बड़ा फाउंडेशन चलाते, कई गरीबों की मदद करते, आप सिर्फ अपना पॉलिटिकल माइलेज बढ़ाने के लिए एक ऐसे शख्स को गधा बोल दिए। आप पूरी जिंदगी भी आवाम को लूट। मैं तो एक ही बार गधा बोला उसको, ये 16 बार गधा बोला उसको ये वीडियो में। भाई साहब, निजाम ने और 2-3 चीज़ भी बनाया, शायद एयरपोर्ट का उसका बैकग्राउंड होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई लाइसेंस नहीं दिया तुम्हारे रजाकारों को आके हिंदुओं को रेप करे, आपको कोई डेवलपमेंट करे बोल के आप बतकम्मा बगैर कपड़े करवाए, सबको मर्डर करे, छोटे छोटे बच्चों को हवा में उछाल के तलवार लगा के 2-2 टुकड़े करे, इसका लाइसेंस कोई नहीं दिया। నిజాం చరిత్రలా ఒక హీనమైన రాజుగానే మిగిలిపోతాడు. హిందువులకి నిజాం అంటే ఇవన్నీ గుర్తుకొస్తే, ఈ హిందువుల మీద జరిగిన అత్యాచారాలు,
మానభంగాలు, బతుకమ్మ బట్టలు లేకుండా ఆడిపియడము, అటువంటి మారణకాండనే పసిపిల్లల్ని నరికేయడము, ఇటువంటి మారణకాండనే గుర్తొస్తుంది హిందువులకి. ఎవడు లైసెన్స్ ఇయ్యలే. అట్లా అంటే ఇవాళ మోడీ గారు ప్రపంచంలోనే లార్జెస్ట్ హౌసింగ్ ఆవాస్ యోజన నడిపిస్తున్నాడు. కోట్లాది మంది ముస్లింలకు ఇండ్లు వచ్చినాయి. లార్జెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ఆయుష్మాన్ భారత్ నడిపిస్తున్నాడు. కోట్లాది మంది ముస్లింలు గరీబోళ్ళు అందులో ఇలా చేపించుకుంటున్నారు. మీ అందరికీ మీ దాంట్లో బిలో పావర్టీ లైన్లే ఉంటారు 95%. వాళ్ళందరికీ ఫ్రీ రేషన్ 6 సంవత్సరాలు అయిపోతుంది. 2000 కోవిడ్లో స్టార్ట్ అయింది. ఫ్రీ రేషన్ మీకు ఇస్తున్నాడు నరేంద్ర మోడీ ఇస్తున్నాడు, బీజేపీ ప్రభుత్వమే ఇస్తున్నది. మీకు ఫ్రీ వ్యాక్సినేషన్. అటువంటి